2024 प्रश्न आम आरंभ करवा एमआईएल ओडिया आलोचना करवा। देखंतु 3 घंटा दि जाइए पूर्ण संख्या 100 किंतु ये जो पूर्ण संख्या तुमर होते ना 80 मार्क हो ठीक अच्छे। तेणु 100 मार्क रहा तो एनुअल एग्जाम आमे देखिबा कौन कौन प्रश्न आसला 2024 रे। पूर्व वर्षर प्रश्न गुड़िकर 60% तुम पड़ो। तेणु 5-7 वर्षर प्रश्न आम निहाती करवा आलोचना। तेणु देखंतु प्रथम प्रश्न लेखा और लेखकों नाम उल्लेख सह 150 शब्द मध्य जेकोसी गोटे प्रश्नर उत्तर लिख। तेणु 1 × 5 माने यहाँ हूँ कौन ना लॉन्ग क्वेश्चन। वार्ता कविता आसीथिला, बंदीर विरह व्यथा आसीथिला। प्रत्येक प्रश्न तले थिबा 4 गोटी उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। समस्ते लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे। तो प्रथम प्रश्न होची बाबू बलराम कर चाकरर नाम कौन थिला ना उत्तर होची चाकरर नाम होची कौन ना विद्या थिला। चाकरर नाम होची विद्या। बाहरर केउ कथा घर भितर प्रत्येक अंधार कोण को थराई दउथला ना बाहरर कोलाहल थराई दउथला। स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी किए कहिथिले? यह कहिथिले अरुण। स्वाधीनता मनुष्यर जन्मगत दाबी बोली अरुण कहिथिले। मास्टरजी पत्नी का नाम कौन थिला? मास्टरजी पत्नी नाम थिला कौन ना रूपा। नेक्स्ट प्रश्न कच्छपर नाम कौन थिला? कच्छपर नाम होची कौन ना कंबुग्रीब। कंबुग्रीब होची कच्छपर नाम। तापर देख निम्नलिखित जेकोसी 3टी प्रश्न उत्तर गोटे लेखाएं वाक्य दिए बोली लिखाई। तेणु केउं दिन नारी स्वाधीनता विवर्धिनी सभार अधिवेशन हुए? सेटा होची शनिवार दिन। 25 वर्ष तले राय बहादुर केउं पदवी रे थिले? से केउं पदवी रे थिले? राय बहादुर सब इन्स्पेक्टर पदवी रे थिले। अस्थायी सब इन्स्पेक्टर अस्थायी। रूपपियासी नागरिकंकर पदरज सिक्त तीर्थर नाम कौन थिला? से तीर्थर नाम होची कौन ना डालमंडी। हंस जुगल केउं संपर्क रे अभिहित थिले? हंस जुगल कंबुग्रीबर दूर दूरांतरु जानिबार पिपासा बा अनुसंधिच्छा संपर्क रे अवहित थिले। नेक्स्ट प्रश्न लेखा और लेखकों सहित 2 मार्किया प्रश्न देख पिला माने। लेखा और लेखक नाम लिखिले 1 मार्क आउ तुम्हें जदि आंसर लिखिल ताहले 1 मार्क। तेणु 2 मार्क प्रश्न। जेमिति कि प्रथम प्रश्न दियाइछि पदी को केबेठारु केही आउ उआसरे देखि नाहंती। तेणु यहाँ केबेठारु लेखाई गल्प सभ्य जमीदार गाल्पिक फकीर मोहन सेनापति। तेणु एठी जो दिन मिसेस महापात्र जोतामाड़ी बबुर्ची खाना तदारक करने को जाइथिले सेही दिन पदी हांडीशाल मारु गलालो कही हांडीशालू गोबर लिपुथवा कना खंडक फोपाड़ी दे एक मुआ धाइला। तापरठू आउ उआस को फेरी नाई। तापर देख अच्छी प्रश्न जार दाना खाई राय बहादुर मनीष तार निमख रामी असंभव बोली कहवा उपरे अरुण कौन पचारिछि? गल्प पताका उत्तोलन गाल्पिक सुरेंद्र महांती नहीं कि अरुण पचारिछि जे कहार दाना कहार पानी पवन रे मनीष होइछि आपण मनीष होइचंती आपण बोली पचारिछि। नेक्स्ट प्रश्न आज कौन मुक्त केशी द्रौपदीर बेणी बंधन केउं प्रसंग रे कहुଯାଇଛି नहीं कि बहुत बढ़िया प्रश्न। तेणु ये जो प्रश्नटी आसी रूपनारायण शाह गाल्पिक अखिल मोहन पट्टनायक। आज कौन मुक्तकेशी द्रौपदी बेणी बंधन यह गोधूली लग्न रे गंगार विपुल जलराशि प्रसंग रे कहुଯାଇଛି। तेणु अस्त सूर्यर सुनेली किरण रे गंगार गहम रंगर पानी लाल वर्ण धारण करछि। सते जेपरि दुशासनर रक्तरे रक्तकेशी द्रौपदी बेणीबंधन कलापरी प्रत्यमान हेउछि नहीं कि। तेणु नेक्स्ट प्रश्न देखिबा लेखा लेखकों नाम उल्लेख सह जेकोसी गोटे प्रश्नर उत्तर देवा पड़ो 30टी शब्द मध्य। एवं एटी देख 3 मार्क प्रश्न तुमर भी 3 मार्क प्रश्न आसीबो। लेखा लेखकों सहित गोटे मार्क एवं 3 मार्क 2 मार्क होची कोठी थिबो तुमर आलोचना रे। प्रथम प्रश्न प्रत्येक शिक्षक केउं दिन को अपेक्षा करी रहिता है? प्रत्येक शिक्षक एटा आछि रूपनारायण शाह गल्प गाल्पी कहउछन अखिल मोहन पट्टनायक। तेणु प्रत्येक शिक्षक नहीं प्रत्येक शिक्षक जातिर श्रेष्ठ संतान केउं दिन आसी तार बाल्य गुरुर ऋण स्वीकार पूर्वक पाद तले मथानत करी कृतज्ञता ज्ञापन करिवो। से दिन को प्रत्येक शिक्षक अपेक्षा करी रहिता है।
ତାପରେ ଦେଖିବା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସିଛି ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଘୋଷଣା କରିଛି, କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ 900 ବର୍ଷ ମାସ 9 ମାସ 9 ସପ୍ତାହ, ଆଜିଠାରୁ 900 ବର୍ଷ 9 ମାସ 9 ସପ୍ତାହ, ହଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ 10 ସପ୍ତାହରେ ମାସଟିଏ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ 9 ଦିବସ 9 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ କଚ୍ଛପ ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ସହ 185 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଗଳ୍ପରେ ଆସିଛି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ଗୋପାଳର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପଠିତ ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆରୁଣର ଭୂମିକା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପତାକା ଉତ୍ତରରୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିବ, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟାକୁ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ତୁମର କେଉଁଠି MIL ଓଡ଼ିଆରେ ଏଥର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଏଇଭଳି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥିବ। ଅନୁଚ୍ଛେଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ମାର୍କର ତୁମର ଅନୁଚ୍ଛେଦ MIL ଓଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପୋଏମ୍ର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଥର ଆଉ ପୋଏମ୍ର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲେଖା। ସର୍ଜନାତ୍ମକ ଲେଖା ତୁମର ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଧ ସଙ୍ଗେ ବଣୁଆ ବଣ ଭାଇ ବାଇ, କୁଟା ଖଣ୍ଡକ ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ନ କରିବା, ଅନ୍ଧର ଗାଈକି ଠାକୁରେ ଜଗୁଆଳି, ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ, ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନର ବିବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାନ ଭାଇ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି, ପତ୍ର ଲେଖିବା ବହୁତ ଇଜି। ତାପରେ 1/3 କରିବାକୁ ମାନେ ହେଉଥିଲା ଯେ 1/3 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ 1/3 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ପିଲାମାନେ ଏଥର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଆସିଛି, ନୂଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଆସିଛି, ସେଇଥିରେ ତୁମର ମାନେ ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖ। ତୁମର ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗ, କବିତା ବିଭାଗ, ଗଳ୍ପ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ, 2ଟା ବାକ୍ୟରେ, 3ଟା ବାକ୍ୟରେ ଆସିବ। ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଅବବୋଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଆସିବ। ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ପଦ୍ୟାଂଶରୁ ଅବବୋଧ ପରୀକ୍ଷଣ ଆସିବ। ସର୍ଜନାତ୍ମକ ରଚନା ଆସିବ, ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲିଖନ ଆସିବ, ବ୍ୟାକରଣ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ସଂକ୍ଷେପଣ କରି 1/3 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ ବୋଲି, ଏଇଟା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେକୌଣସି 2ଟି ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ରୂଢ଼ିର ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ରୂଢ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛେ ନା ଚଳୁ କରିଦେବା, ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ? ଚଳୁ କରିଦେବା ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିବା। ଆଜିକାଲି ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଅନେକ ସୁବିଧା। ଦେଖ ରୂଢ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚଳୁ କରିଦେବା ମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ ଲୋକ ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ନାଇଁ କି? ତୁମର ବ୍ୟାକରଣ କେମିତି ଆସିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟାକରଣରେ ତୁମର 11ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, 1 ମାର୍କିଆ MCQ ଆସିବ। ଏଥର ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ MCQ ଆସିବ। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣି ରଖ, ଆଗରୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଫସର ଫାଟିବା ମାନେ କ'ଣ ନା ଫସର ଫାଟିବା ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବା, ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ଚତୁର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଯାଏ। ଭାଲୁ ଧରେଇବା ମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଆଜିକାଲି ଆମ ସମାଜରେ ଭାଲୁ ଧରେଇବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇବା ପରେ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି, ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 2ଟିକୁ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ କିଏ? ଶୈବ। ଯିଏ ଦାନ କରେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦାନୀ ବା ଦାତା। ସାଧୁର ଗୁଣ ହେଉଛି ସାଧୁତା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 2ଟିର ସମଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିର ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ସମଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିର ଅର୍ଥ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଶିଳ ତାଲବେଶରେ ଅଶେଇଳ, ଶିଳ ହେଉଛି ପଥର। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଇଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଦ୍ର। ତାପରେ ମତ ମାନେ ମତାମତ, ମତ ମାନେ ପାଗଳ। ଚୂଡ଼ା, ଚରେ ହର୍ଷଉ ଡ଼, ଚୂଡ଼ା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ। ଚରେ ଦୀର୍ଘ ଚୂଡ଼ା ହେଉଛି ଦେଉଳ ପର୍ବତର ଶିଖର। ତାପରେ ତରଣୀ ହେଉଛି ଅଣରେ ହର୍ଷେଇ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତରଣୀ ଦୀର୍ଘ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା ବା ନୌକା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦର
କ'ଣ ନା ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅଗର କ'ଣ ହେବ ନା ଅଗର ହେଉଛି ମୂଳ। ଇଷ୍ଟର କ'ଣ ହେବ ଇଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଷ୍ଟର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହେବ ଅନିଷ୍ଟ। ଇଷ୍ଟର ଅନିଷ୍ଟ। ଚେମଡ଼ାର କ'ଣ ହେବ ଚେମଡ଼ା। ଚେମଡ଼ାର ହେଉଛି ମସ୍କା। ଆଉ ତବତର କ'ଣ ହେବ ତବତ। ତବତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଖାଳ। ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଦାସରଥୀ ଏଠି ଦଶରଥୀ ଦାସରଥୀ ଥରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ନାଇଁ କି ଦାସରଥୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବନି। ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଧୀନରେ ଅଧୀନ ଖାଲି ହେବ ଅଧୀନସ୍ଥ ସ୍ଥ ତାର କଟିଯିବ। ନାଉରୀ ନାଉରୀ ରରେ ହର୍ଷେଇ ହେବ ନାଉରୀ ର ଦୀର୍ଘଇଟା କଟିଯିବ। ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ କି ରେ ଫଳଟା ହେବ ନାହିଁ। ରେ ଫଳରେ ଖାଲି ଖାଲି ଣ ତଳେ ରହିବ ରେ ଫଳରେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି 4 ଗୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜ୍ର। ଇତିହାସର ଉପକାରିତା କାହା ଉପରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଇତିହାସର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାଇଁ କି। ଇତିହାସର ଉପକାରିତା ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିଏ ନା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଇଁ କି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନା ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ କି ମାନବିକତା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କେଉଁ ଶାସନରେ ଶାସକ ଶାସିତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ କେଉଁ ଶାସକରେ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ। ଏବେ କେଉଁ ପାଠ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକି ନୁହେଁ କେଉଁ ପାଠ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାଠ ଖଡ଼ିକି ନୁହେଁ କି ପେଡ଼ିକି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଅଛି ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ଘଟେ ନା ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ କି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ କି କ'ଣ ନା ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଶ୍ରେଣୀର ଏ ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ 2 ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳଧାରୀ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମଧାରୀ ମଣିଷ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା। ତାପରେ କେଉଁଠାରେ ଅଟକି ଗଲେ ଘନର ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। କେଉଁଠାରେ ନା ସ୍ମୃତିର ଶ୍ମଶାନରେ ଅଟକି ଗଲେ ଘନର ସ୍ୱକାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। କାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ସହିତ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇତିହାସଜ୍ଞ କିଏ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥ କର ବୋଲି ଲେଖିଦେବ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ଇତିହାସଜ୍ଞ କିଏ ଇତିହାସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତି ବିଶେଷରେ ଉତ୍ଥାନ ଏବଂ ପତନର ବିବରଣୀ। ଆଉ ଏହି ବିବରଣୀ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଜ୍ଞ। ଦେଖିବା ଲେଖକ ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଉତ୍କଳବାସୀ କିପରି ପିପାସୀ ଓ ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଘନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟମାନେ ଆମେରିକା ନ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଅସଲ କଥାଟି କ'ଣ ବୋଲି ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ କ'ଣ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଲବିହାରୀ ଦଳ ନାଇଁକି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଇଲିଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ୱିକ୍ଲିରେ ବାହାରିଥିଲା ଲେଖା। ସେ ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେରିକା ଛାଡ଼ି ନ ଆସିବାର କାରଣ କେବଳ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ନୁହେଁ। ଅସଲ କାରଣ ହେଲା ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ସବୁ କଥା ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଧିଆକୁ ଦୋଷୀ କୁହାଯିବାର ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ଗଧିଆକୁ ଦୋଷୀ କୁହାଯିବାର ମାନେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ 3 ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଚେତନାର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଗୁଣହୀନ ନୀତିହୀନ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପ୍ରଚାର ବଳରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଧିଆ ଯେପରି ମେଣ୍ଢା ପୋଷାକରେ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ରହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଖାଇଯାଏ ସେହିପରି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ନାଇଁକି। ତେଣୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର 2 ଦିଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କିପରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର 2 ଦିଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାରିଦେଉ କହିଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ତୋର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଏହା ପୁଗ ପୁନ୍ନାଗ ତାଳ ତମାଳ ତାମ୍ବୁଳ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ଆଉ ମୋହଦୁଦିର ବେଳାରେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି। ଅପର ଦିଗରେ
ଏହା ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀମାଳା ସମେତ ନିବିଡ଼ ବନଭୂମି ଓ ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ଲେଖକଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଜର। ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଇତିହାସ ପଠନର ଉପଯୋଗିତା ଦର୍ଶାଅ। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଇତିହାସ ପ୍ରଥମଟା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଇତିହାସ ଗଠନ ଉପଯୋଗିତା ଦର୍ଶାଅ। ଏଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଇତିହାସରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଜିନିଷଟା ଇତିହାସଟା ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖିବା 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଏଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ହେଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କାହା ଭଳି ଧନକୁ ଜଗି ରହିବା ନିଷ୍ଫଳ। କାହା ଭଳି ନା ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଠି ଯକ୍ଷ ଭଳି, ମାନେ ଯକ୍ଷ ଭଳି ନାଇଁ କି। ଯକ୍ଷ ଯିଏକି କ'ଣ କରେ? ଧନକୁ ଜଗିକି ରହିଥାଏ। କୁବେର। କାହାକୁ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାମ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିମୁଖରେ ନିଜର ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର ଲମ୍ବାଇ କିଏ କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସରେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ରବି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପିଙ୍ଗଳା ଆଉ କେଉଁ ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ପିଙ୍ଗଳା ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ତାପରେ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚେତନା ନେବା ପାଇଁ କବି ମାନବକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି? ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଣୀ ଚେତନା ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି 3ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ। କିଏ ନିଜ ଜୀବନର ଘୃଣ୍ୟ, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବା ପିଲାମାନେ, ୟେସ୍ ହଁ, କିଏ ନିଜ ଏଇଠି କିଏ ନିଜ ଜୀବନର ଘୃଣ୍ୟ କଳୁଷରାଜିକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳା ନିଜ ଜୀବନର ଘୃଣ୍ୟ କଳୁଷ ପାପକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବିଦେହବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। କାହା ପାଶରେ ଜଗତର ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନା ବନ୍ଧା? ନା ପ୍ରୀତି ପାଶରେ ଜଗତର ସର୍ବ ଜଡ଼ ଚେତନା ବନ୍ଧା। ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ନା ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୀତା। ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ନା ଜଳଧାରା ଧର୍ମ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗାମୀ, ନାଇଁ ନିମ୍ନଗତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ୟେସ୍। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ସହିତ ବାକ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ। 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ନ ବଢ଼ାଇ ତାର ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ? ନାଇଁକି କ'ଣ ନ ବଢ଼ାଇ ତାର ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଲେଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କବିତା ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ନାଇଁକି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ତିଳ ପ୍ରମାଣ ନ ବଢ଼ାଇ କେବଳ ତାର ବଢ଼ାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦାରୁଣ କ୍ଷୋଭର ସହିତ କବି ଅହଙ୍କାରୀ ବଡ଼ ବୋଲାଉଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ କବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଶୋଷକମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେହି ଶୋଷକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଭୁବନକୁ ପାପରେ ଭରିଦେଲେ? କବିତା ପିଙ୍ଗଳାର ଅଭିସାର, କବି ରାଧାନାଥ ଗଡ଼ନାୟକ। ତେଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ବିଷମ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ବିଷରୂପକ ତାପରେ ନିଜେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜଗତକୁ ଜାଳିଦେଲା। ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ତଥା ଭୁବନକୁ ପାପରେ ଭରିଦେଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କିଏ କି ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଆସିଅଛି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଦୂତ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶୋଷିତ ଜନତାକୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କରି ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦୂରରୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତପସ୍ୱିନୀ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେ ରାଜାରାଣୀରୁ ଦିନହୀନ ଭିକାରିଣୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦ ଯୁଗଳକୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ପାପିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦୂରରୁ ନତ ଶିରରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ 2024ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆର୍ଟ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା, ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ଆଉ କମର୍ସ ପାଇଁ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।